اس وقت ہم موجود ہیں فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز کراچی میں۔ آڈیشن جاری و ساری ہے، آئیے چلتے ہیں آڈیشن کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حمزہ علی طارق۔ حمزہ بھائی کہاں سے تشریف لائیں؟ بلدیہ ٹاؤن سے حاضر ہوا ہوں۔ اچھا، کیا کیا نیتیں لے کر آئے ہیں؟ نیت یہی ہے کہ علم دین حاصل کرنے کی نیت ہے، اور انشاءاللہ آگے سلیکٹ ہو گئے تو مدینہ المنورہ میں بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد منیب الطارق۔ منیب بھائی ماشاءاللہ آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ میں جامعۃ المدینہ میں درجہ رابعہ میں پڑھتا ہوں۔ ماشاءاللہ درجہ رابعہ میں پڑھتے ہیں فیضان مدینہ میں؟ جی ماشاءاللہ ذہنی آزمائش میں آپ آ چکے ہیں، جی، تو آپ کو کیا امید ہے، کہاں تک جائیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پہلے سلیکٹ ہوں گے، اس کے بعد انشاءاللہ مدینہ جائیں گے۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ الحمدللہ رب العالمین، پہلے مرحلے کا وقت مکمل ہو چکا اور تحریری ٹیسٹ جو ہمارا تھا، ریٹن ٹیسٹ کے پیپرز بھی چیک ہو چکے ہیں۔ اب ہم ان عاشقان رسول کو بلائیں گے کہ جنہوں نے اچھے نمبرز لیے ہیں اور انہوں نے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ انشاءاللہ ان سے اگلا راؤنڈ ہوگا اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون سے عاشقان رسول ہیں کہ جو مدنی چینل پر ذہنی آزمائش میں مدنی چینل کی رونق بنتے ہیں اور مدنی چینل پر آتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ سارا سلسلہ علم دین کو عام کرنے کے اعتبار سے ہوا کرتا ہے۔ ہمارا مقصد علم کی روشنی کو پھیلانا ہے۔ ہمارا سلوگن بھی العلم النور، علم نور ہے، یہ ہمارا سلوگن ہے۔ اور مختلف انداز سے عاشقان رسول چونکہ علم دین حاصل کرتے ہیں تو ہم بھی اپنے مختلف سیگمنٹس کے ذریعے سے علم دین کو عام کیا کرتے ہیں۔ آپ بھی ہمارا ساتھ دیجئے۔ آئیے اب ان اسلامی بھائیوں کا نام ہم لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اسلامی بھائی کہ جو اگلے راؤنڈ کے لیے منتخب ہوئے ہیں، ان کا نام محمد ذیشان ولد محمد ابراہیم۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ 39 اسلامی بھائی وہ ہیں کہ جو اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں، اگلے سیگمنٹ کے لیے منتخب ہو چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سے اسلامی بھائی اس اگلے راؤنڈ سے مزید آگے جاتے ہیں اور ذہنی آزمائش کا حصہ بنتے ہیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش سیزن 15 آڈیشن ہے کراچی میں، پہلا سیگمنٹ ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہم نے چلنا ہے اپنے دوسرے اور آخری سیگمنٹ کی طرف۔ اس میں انٹرویو کیے جائیں گے، کچھ ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، کچھ نصاب سے سوالات کیے جائیں گے، اور پھر ہم نے ان تمام اسلامی بھائیوں میں سے، جو کہ بڑا مشکل ہے، ہم نے کوئی 3 اسلامی بھائیوں کو سلیکٹ کرنا ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، وہ 3 اسلامی بھائی کراچی کی نمائندگی کریں گے اور کراچی کو ریپریزنٹ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام محمد حسنین ہے۔ حسنین بھائی کہاں سے تشریف لائیں؟ یہ کراچی کے علاقے کرونگی نمبر 2 سے۔ اچھا، کورنگی سے آپ حاضر ہوئے ہیں آڈیشن کے لیے۔ جی عمران بھائی سوالات۔ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر روز جمعہ 80 بار درود پاک پڑھے تو اس کے کتنے سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جو سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر روز جمعہ 80 بار درود پاک پڑھے تو اس کے 80 برس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بتائیں المدینہ العلمیہ کی کتاب حسد میں کتنی قرآنی آیات اور کتنی احادیث نقل کی گئی ہیں؟ اس کتاب کے اندر 10 قرآنی آیات اور 39 احادیث مبارکہ نقل کی گئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جواب آپ کا درست ہے۔ مل کر کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ سوال یہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کو دیکھ کر کیا کہا کرتے تھے؟ آپ کہا کرتے تھے سبحان الحی الذی لا یموت۔ محمد عمیر اتاری بھائی، بیٹا کیا کرتے ہیں آپ؟ میں جامعہ کا طالب علم ہوں۔ جی سوالات کریں ان سے۔
हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। उनके मुश्ताकों में हसरत का तड़पना देखो। इसका पहला मिसरा सुनाए। शेर ये है, धूम देखी है दरे काबा पे बेताबों की, उनके मुश्ताकों में हसरत का तड़पना देखो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका क्या नाम है? मोहम्मद ज़ैयान अत्तारी। जयान भाई, क्या मसरूफियात हैं? मैं फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म हूँ। फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म में ज़हनी आजमाइश में आए हैं, तो आपसे इंशाल्लाह सवालात से इमरान भाई शुरू करेंगे। जी जी, आप बताएं कि हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह ने आपस में भाई भाई होने का क्या नुस्खा बताया है? हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, बुग़्ज़, बदगुमानी और हसद ये मोहब्बतें तोड़ती हैं और इस्लामी भाईचारा मोहब्बत चाहता है, लिहाजा ये उयूब छोड़ो ताकि तुम भाई भाई हो जाओ। माशाअल्लाह। बताएं हसद किसका हथियार है? हसद शैतान का हथियार है। ये बताएं कि जब बंदा झूठ बोलता है उसकी बदबू से फरिश्ता कितना मील दूर चला जाता है? फरिश्ता 1 मील दूर हो जाता है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक है, वलद मोहम्मद माकम सुमर, और मेरा ताल्लुक़ बिटशा से, और मैं आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के दर्जा साबिया में पढ़ता हूँ और अभी अल्हम्दुलिल्लाह 12 माह में सफ़र की सआदत नसीब। माशाअल्लाह, मदनी चैनल के नाजरीन 12 माह में भी हैं, जामियतुल मदीना में भी पढ़ते हैं। अच्छा जी, मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया, इसका पहला मिसरा। जानो दिल होश जी नहीं, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। अच्छा जी, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाह अल्हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की सब गुलामों का भला हो, सब करे तैबा की सैर। चलिए अगले स्लाइड में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? मेरा सैयद मोहम्मद खावर अत्तारी, जमील अत्तारी। कहाँ से तशरीफ़ लाए खावर भाई? मैं यहाँ कराची में रिहाइश पजीर हूँ और मलीर काला बोर्ड से यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। मसरूफियात क्या हैं आपकी? मसरूफियात अल्हम्दुलिल्लाह जामियातुल मदीना फैज़ान ज़िया मदीना के दर्जा सादिसा का तालिब इल्म भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इमामत की सआदत भी हासिल हो रही है। माशाल्लाह। बाजार में जिक्र की क्या फजीलत है? बाज़ार में ज़िक्र के मुतालिक क्या फजीलत है? बाज़ार में ज़िक्र के मुतालिक हदीस पाक मज़कूर है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बाज़ार में अल्लाह अज़्ज़ व जल का ज़िक्र करने वाला जो शख्स है, बाज़ार में ज़िक्र करने वाला, बाज़ार में अल्लाह अज़्ज़ व जल का ज़िक्र करने वाला। मदनी चैनल के नाजरीन, हदीस पाक में है कि बाजार में अल्लाह पाक का जिक्र करने वाले के लिए हर बाल के बदले क़यामत में नूर होगा। तो हमें भी चाहिए जब हम बाज़ारों में जाएं या कहीं भी जाएं, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते रहें। बाज़ औक़ात लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो कोशिश करें अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करें, तो अपना वक्त को भी कीमती बनाइए। जी, तो ये 5 इस्लामी भाई, इनका इंटरव्यू मुकम्मल हो चुका है। अब अगले 5 इस्लामी भाइयों को हम इनवाइट करेंगे, वो मंच पर आगे आएंगे, फिर उनसे इंशाल्लाह इंटरव्यू करेंगे। मुस्तकीम भाई क्या करते हैं, कहाँ से हैं, अपना तारुफ कराएं। मुस्तकीम अत्तारी बिन गुलाम मोहम्मद, जामियतुल मदीना फैज़ान मदीना आलमी मदनी मरकज़, दर्जा खामिसा 5th ईयर। चलें जी, माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि वो शख्स कौन होगा जो जहन्नम में हमीम और जहीम यानी खोलते पानी और आग के दरमियान भागता फिरता हलाकत मांगता होगा? जवाब है जो वो शख्स के जो गीबत और चुगली करता था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अहमद रज़ा इकबाल। अहमद भाई, क्या मसरूफियात है? मेरी मसरूफियत ये है कि मैं जामियतुल मदीना के 6th ईयर का स्टूडेंट हूँ और साथ ही इमामत भी है मेरी। क्या बात है। हदीस मुबारका में ताकतवर किसे करार दिया गया है? बुखारी शरीफ में है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताकतवर वो नहीं जो पहलवान हो और दूसरे को बिछाड़ दे, बल्कि ताकतवर वो है जो अपने गुस्से पर कंट्रोल करे। क्या बात है। हदीस पाक के मुताबिक दुआ कितनी बातों से खाली नहीं होती? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुआ 3 बातों से खाली नहीं होती। पहली ये कि उस शख्स का गुनाह बख्श दिया जाता है, दूसरा ये कि दुनिया के अंदर उसे फ़ायदा हासिल होता है, तीसरा ये है कि उसके लिए आखिरत में भलाई जमा हो जाती है। जब बंदा उन दुआओं के सवाब को आखिरत में देखेगा जो दुनिया के अंदर मुस्तजाब यानी कबूल नहीं होती, तो वो तमन्ना करेगा कि काश दुनिया के अंदर मेरी कोई दुआ कबूल ना होती, तमाम की तमाम भलाई मेरी यहाँ जमा हो जाती। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। हाय वो दिल जो तेरे दर्द से पुर अरमान गया। हाय वो दिल जो तेरे। शेर ये है,
آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام محمد عادل اتاری ہے اور میں یہاں عالمی مدنی مرکز جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے 5th ایئر درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ MA انگلش کی تعلیم بھی جاری ہے۔ عجب کیا اگر رحم فرما لے ہم پر خدائے محمد برائے محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حمزہ علی اتاری ہے اور جامعۃ المدینہ فیضان اسلام کا اسٹوڈنٹ ہوں، درجہ ثالثہ میں پڑھتا ہوں اور بقایا IT کے کورس وغیرہ جوائن کیے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے تے باقی سیر۔ بتائیں کون سی نماز ہے جس میں سب سے آخری صف تمام صفوں سے افضل ہے؟ وہ نماز جنازہ ہے۔ کاش کے ہجر مدینہ مجھ کو رکھے بے قرار، چینی آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر۔ اگلے اسلامی بھائی۔ محمد آصف رضا بن لال بخش، راجن پور، درجہ ثابیہ جامعۃ المدینہ مرکزی درجہ ثابیہ جامعۃ المدینہ، ماشاء اللہ۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، نعت سن کر حالت عطار ہو رو کے غیر۔ پہلا مصرع۔ سن کے حالت جام ایسا اپنی الفت کا پلا دے ساکیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام بابر شہزاد اتاری بن محمد رمضان ہے، میں جامعۃ المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں۔ پہلے بھی ذہنی آزمائش میں آ چکے ہیں؟ جی۔ کون سے سیزن میں؟ سیزن 12۔ سیزن 12 میں ٹیم کا حصہ بنے تھے؟ جی حصہ بنے تھے۔ اور اچھا کہاں تک گئی تھی کراچی کی ٹیم سیزن 12 میں؟ کراچی نہیں، میں سرگودا کی ٹیم سے آیا۔ سرگودا سے تھے؟ اچھا جی، سرگودا آپ سے تھے نا، سرگودا کی ٹیم میں سیزن 12 میں آپ تھے۔ وہی لا مکاں کے مکی ہوئے، وہی لا مکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اپنا تعارف۔ میرا نام محمد منیب اتاری، میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے 4th ایئر یعنی درجہ رابعہ کے طالب علم۔ 4th ایئر میں، ماشاء اللہ کیا بات ہے۔ ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ پہلا مصرع۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وزی شان گیا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد سعد خان اتاری ہے، مکمل تعارف۔ میں جامعۃ المدینہ فیضان ضیاء مدینہ درجہ سادسہ کا طالب علم ہوں۔ ٹوٹ جائے دم مدینے میں میرا یا رب بقی، ہو سامنے خدایا میٹھے نبی کا روزہ۔ غلط جواب۔ کاش ہو جائے میسر سبز گنبد دیکھ کر۔ چلیں اگلے اسلام بھائی کو مائک، مکمل تعارف کروائیے گا۔ محمد علی بن سید اعجاز شاہ، میں درجہ سادسہ کا طالب علم جامعۃ المدینہ پڑھتا ہوں اور میرا تعلق پنواکل سے ہے۔ اچھا جی، بتائیں جی، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد افضل اتاری، اور میں جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا نارتھ کراچی سے ہوں، درجہ سادسہ کا طالب علم۔ اچھا جی، سب سے پہلے حسد کس نے کیا تھا؟ سب سے پہلے حسد شیطان نے کیا تھا۔ شیطان نے کیا تھا۔ شیطان نے کس سے کس معاملے میں حسد کیا تھا؟ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے بارے میں حسد کیا تھا۔ جی، حسد کس کا ہتھیار ہے؟ حسد شیطان کا ہتھیار ہے۔ کھانے کے بعد انگلیوں کو کاغذ سے پوچھنا کیسا ہے؟ کھانے کے بعد انگلیوں کو کاغذ سے پوچھنا مکروہ ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اپنا تعارف پیش کیجیے۔ میرا نام محمد عالم ہے، بلوچستان ہبچوکی سے۔ چلیں عالم بھائی، وطن اقامت کی تعریف بتائیں۔ وطن اقامت اس کو کہتے ہیں جہاں وہاں پیدا ہوا اور ان کے والدین جا رہتے ہو۔ اچھا وطن اقامت وہ جگہ کے مسافر نے 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ کیا ہو۔ یہ بتائیں کہ کیا مسافر کو سنت معاف ہے؟ مسافر کو سنتوں میں قصر نہیں بلکہ پوری پڑھی جائیں گی۔ خوف اور رواداری یعنی گھبراہٹ کی حالت میں سنتیں معاف ہیں اور امن کی حالت میں پڑھی جائیں گی۔ جی نعمان علی اتاری بھائی، تعارف کروائیں اپنا۔ میرا نام نعمان علی اتاری بن قربانی اتاری ہے اور جامعۃ المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں درجہ سابعہ یعنی 7th ایئر کا طالب علم ہوں۔ اچھا، پہلے کون سے سیزن میں آئے تھے؟ 14۔
14 सीजन 14 में आए थे, 14 में आए थे जी। कहाँ तक पहुंचे थे? सेमीफाइनल। सेमीफाइनल जी। कौन सी टीम से थे? विहाड़ी की टीम। विहाड़ी से थे। जी। सवाल करें जी। क्या मुसाफिर को सुन्नत मुआफ है? सुन्नतों में कसर नहीं है। अगर अमन की हालत हो तो फिर सुन्नतें पढ़ी जाएंगी। अगर रवादारी यानी खौफ और घबराहट का आलम हो फिर सुन्नतें मुआफ हैं। और अगर अमन की हालत? फिर सुन्नतें पढ़ी जाएंगी। ये बताएं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया उसकी रोशनी में बताएं कि दुआ कितनी बातों से खाली नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुआ 3 बातों से खाली नहीं होती। या तो उसे उसकी बख्शिश हो जाती है, या फिर उसको दुनिया में बदला दे दिया जाता है, या आखिरत में उसके लिए भलाई जमा की जाती है। और फिर फरमाया कि क़यामत वाले दिन वो शख्स जिसकी दुआएं कबूल नहीं हुई थी, जब वो अपनी ना कबूल होने वाली दुआओं का सवाब देखेगा तो वो ये तमन्ना करेगा काश दुनिया के अंदर मेरी कोई दुआ कबूल ना हुई होती। घर से बाहर निकलने की दुआ और उसकी फजीलत बताएं। जब भी घर से बाहर निकलें तो ये दुआ पढ़ लिया करें, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसकी बरकत से सीधी राह पर रहेंगे, आफतों से हिफाजत होगी और मुसीबतों से बचे रहेंगे। माशाअल्लाह। ते आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। मोहम्मद मुदस्सिर 17.5 आपकी एज है, हैं जी? 17.5 साल। 17.5 साल जामिया के तालिब इल्म हैं। अच्छा, दर्जा राबिया में पढ़ते हैं। बचपन में दाखिला ले लिया था? नहीं। फिर 13 साल की उम्र में दाखिला लिया था। 13 साल में लिया था। आपके वालिद साहब का नाम क्या है? मोहम्मद आसिफ हकानी। क्या वो यहाँ मौजूद है? जी मौजूद। क्या वो ज़हनी आजमाइश का हिस्सा है, इस वक्त ऑडिशन का हिस्सा है? जी जी है। वाह वाह। तो वालिद साहब भी आए हैं। आसिफ भाई आपके बेटे हैं, आ जाएं जरा, आप भी सामने आए। ये बाप और बेटा दोनों ऑडिशन देने आए हैं। देखें नाजरीन, ये इल्म दिन का शौक भी कहा जा सकता है कि वालिद भी आए हैं और अपने बेटे को भी साथ लेकर आए हैं ऑडिशन देने के लिए। तो आसिफ भाई से एक सवाल है कि माशाल्लाह आपके बेटे भी आए हैं, तो अगर दोनों में से किसी एक ने सिलेक्ट होना हो तो आपको लिया जाए, आपके बेटे को लिया जाए? साहबजादे को। साहबजादे को लिया जाए, बेटे को लिया जाए। नाजरीन, ये है माँ बाप की मोहब्बत कि हर जगह पर चाहते हैं कि औलाद आगे बढ़े, और ये माँ बाप जो है वो यकीनन बचपन से हमें पाल रहे होते हैं। अल्लाह करीम आपकी मोहब्बतों को सलामत रखिए, आपकी औलाद को आपकी निजात का जरिया बनाए। आमीन आमीन। आगे चलें, सवाल करें भाई। यही फूल खार से दूर है, यही शम्आ है कि धुआं नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्आ है कि दुआ नहीं। वतन इकामत की तारीफ बताएं। वतन इकामत जिसमें 15 दिन या से जायद मुकीम ठहरा जाए। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु जनाजे को देखकर क्या कहा करते थे? सुबहानल हय्यिल लज़ी ला यमूत। अच्छा, ये बताएं कि अगर नमाज जनाजा में कुल 7 आदमी हो तो उनके खड़े होने की तरतीब किस तरह होगी? बड़ा अहम सवाल है नाजरीन। अगर कुल 7 आदमी हो तो एक शख्स इमाम बन जाए और 3 जो है पहली सब में खड़े हो जाएं, 2 दूसरी में खड़े हो जाएं और एक जो है तीसरी सब में खड़ा हो जाए। माशाल्लाह, बेहतरीन है ये। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साकिब रज़ा बिन गुलाम फरीद और मैं जामिअतुल मदीना आलमी मदनी फैज़ान मदीना से दर्जा राबिया के तालिब इल्म हूँ। दर्जा राबिया के तालिब इल्म है। बेसिकली कहाँ से? पंजाब लियाकतपुर। बताएं कि जनाजे को कंधा देने का सवाब क्या है? जवाब हदीस पाक में है, जो जनाजे को 40 कदम लेकर चले उसके 40 कबीरा गुनाह मिटा दिए जाएंगे। हाफिज़ मोहम्मद तारिक आप हैं, क्या करते हैं बेटा? मैं फ़िज़ान इस्लाम नाइट में दर्जा सानिया का तालिब इल्म हूँ और मदरसतुल मदीना भी पढ़ाता हूँ और आईकॉम भी किया हुआ है। खालिस अमल की क्या पहचान है? खालिस अमल की पहचान ये है कि सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि खालिस अमल की पहचान ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से उनके हवारियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से उनके हवारियों ने पूछा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खालिस अमल ये है कि बंदा अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा के लिए करे और उस अमल के सबब वो किसी से जो है वो तारीफ़ का मोहताज ना हो। मोहम्मद आलियान जी माशाल्लाह, क्या करते हैं बेटा? मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और मदरसतुल मदीना से हिफ्ज़ कंप्लीट हुआ है मेरा। कौन से कॉलेज में? प्राइवेट कॉलेज में। चलें जनाब।
आब जमजम तो पिया खूब बुझा, आब जमजम तो पिया खूब बुझाए प्यासे, अब्र रहमत का अब जोश बरतना देखो। आओ जूदे शहे बतहा। कौसर का भी दरिया देखो। अगले भाई को दीजिएगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुनीब अत्तारी वल क्या मोहम्मद मसरूफियात साबिर, दर्जा साबिया का तालिब इल्म जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान मुखारी मुसलेन, और साथ में ग्रेजुएशन भी चल रही है। ये बताइएगा कि मुतबर्रिक कागज़ उठाने की क्या फजीलत है? ऐसा कागज़ उठाए जिसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल के नामों में से कोई नाम हो, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उठाने वाले का नाम, अल्लाह तबारक व तआला उसके उठाने वाले का नाम आला इल्लियीन में लिख देगा, और उसके वालिद और उसके वालिदैन से अजाब में तकफीफ करेगा, अगरचे उसके वालिदैन काफिर क्यों ना हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम क्या नाम है सलाम। आपका? गुलाम तहा। क्या करते हैं गुलाम तहा? मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान मोहम्मदी के दर्जा राबिया का तालिब इल्म। आपका ताल्लुक घोटकी से है? जी। अच्छा, माशाल्लाह। जी शफीक भाई सवाल करें। बाजार में जिक्र करने की क्या फजीलत है? जो शख्स बाजार में जिक्र करता है बरोज़ क़यामत उसके जिक्र करने वाले के हर बाल के बदले नूर होगा। अच्छा, हदीस पाक के मुताबिक दुआ कितनी बातों से खाली नहीं होती? हदीस पाक के मुताबिक दुआ 3 बातों से खाली नहीं होती। या तो उसका सवाब दुनिया में दिया जाता है, या उसके ज़रिए गुनाह बख्श दिए जाते हैं, या उसका सवाब आखरत के लिए जमा किया जाता है। जब वो शख्स आखरत में उसका सवाब देखेगा तो ये तमन्ना करेगा कि काश कोई दुआ मेरी कबूल ना होती, सारी जमा होती आखरत के लिए। गिरे हुए दानों को खाने की क्या फजीलत है? हदीस पाक में आता है जो गिरे हुए दाने को उठाकर खा लेता है तो वो खुशहाल ज़िंदगी गुजारता है, और उसके औलाद की औलाद भी कम अकली से हिफाजत होती है उसकी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम क्या नाम है वरहमतुल्लाह। आपका बेटा? मोहम्मद उमर फारूक अत्तारी। उम्दा शक्ल में बिस्मिल्लाह लिखने की फजीलत बयान कर दें। उम्दा शक्ल में बिस्मिल्लाह लिखने है अन से रिवायत है, इसका मफहूम है उम्दा शक्ल में बिस्मिल्लाह लिखने वाले। अच्छा, हदीस पाक है अल्लाह पाक उम्दा शक्ल में बिस्मिल्लाह तहरीर करने वाले को बख्श देगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अजब क्या अगर रहम फरमा ले हम पर, खुदाए मोहम्मद बराए मोहम्मद। तशरीफ रखेंगे, बाकी इस्लामी भाई को बुलाया जाएगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ीशान। मोहम्मद ज़ीशान भाई, ये बताएं कि जो अपने भाई को बुलाए, नेकी का हुक्म करे, बुराई से मना करे, तो उसकी फजीलत क्या है? जवाब ये है कि सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि ऐ रब्बे करीम, जो अपने भाई को बुलाए, नेकी का हुक्म करे, बुराई से मना करे, उसकी फजीलत क्या है? तो अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मैं उसके हर कलमे के बदले 1 साल की इबादत का सवाब लिखता हूँ, और उसे जहन्नम की सज़ा देने में मुझे हया आती है। असगर बेटा, आप पहले भी ज़हनी आजमाइश में आ चुके हो? जी, सीज़न 6 में 2016 में। एक ही बार आए हो? जी, एक बार। ऑडिशन एक ही बार दिया था? ऑडिशन एक ही बार दिया था। अच्छा, ठीक है। आप तो क्या उसके बाद क्या नाराज़ हो गए थे आप? पूरे सीज़न में 6 से लेकर अभी 15 हो रहा है। 2016 में हुआ था सीज़न 6। 2016 में हुआ था। अच्छा, यहाँ कराची में रहते हैं आप? जी, मेरा ताल्लुक करंगी कराची से है, और फैज़ान मदीना के कॉल सेंटर में ड्यूटी है। तो जब ज़हनी आजमाइश से पहले खादिमीन में था, तो जब वहाँ से मदीने गए, वापसी आया, तो फिर वो कॉल सेंटर में ड्यूटी लग गई थी। तरक्की हो गई। लेकिन अब ये बताएं, किसी की नक्सीर फूट जाए तो कौन सा वजीफा है? किसी नक्सीर फूट जाए तो उसको चाहिए कि शहादत की उंगली से पेशानी पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना शुरू करे, लिखते हुए और नाक पे ख़त्म करे। माशाअल्लाह। खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। अजब क्या अगर रहम फरमा ले हम पर, खुदाए मोहम्मद बराए मोहम्मद, दमे नज़अ जारी हो मोहम्मद मोहम्मद खुदाए मोहम्मद। माशाअल्लाह। तेज है तलवार की भी तुम संभाला दो, कहीं जाए फिसलना मेरा पैर। जान कर देता निछावर, सब्ज़ गुंबद देख कर आहा अतार, तुझसे इतना भी ना हो सका, जान कर देता निछावर सब्ज़ गुंबद देख। अगले भाई को दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि क्या नाम है वबरकातुहू। आपका? मोहम्मद अदील अत्तारी। क्या करते हैं बेटा? जामिअतुल मदीना में। अच्छा, कौन से दर्जे में? दर्जा साबिया। सबसे पहले हसद किसने किया था? शैतान ने किया था। खामोशी से मुताल्लिक नबी पाक का क्या फरमा? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए अच्छी बात कहे या खामोश रहे। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जी बेटा, क्या नाम है? मोहम्मद जमाल अत्तारी। मोहम्मद जमाल अत्तारी। सैयद साहब हैं आप, क्या करते हैं बेटा?
میں جامعۃ المدینہ فیضان بغداد میں درجہ خامسہ میں پڑھتا ہوں. درجہ خامسہ. کہاں پر ہے فیضان بغداد؟ کورنگی ڈھائی. اور آپ یہی کراچی کے رہنے والے ہیں؟ اچھا، پہلے کبھی آڈیشن دیا آپ نے؟ نہیں. ٹھیک ہے، سوال کریں. بتائیں کہ امیر اہل سنت نے چلتی گاڑی میں نفل پڑھنے کے مدنی پھول کن حروف کی نسبت سے تحریر فرمائے؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے چلتی گاڑی میں نفل پڑھنے کے مدنی پھول نماز کے 4 حروف کی نسبت سے نقل فرمائے. صحیح بات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کے دن جو 80 بار درود پڑھے اس کی کیا فضیلت ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جمعے کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی کی دنیاوی یا دینی کسی نعمت پر تمنا کرنا کہ اس سے چھن جائے تو یہ حسد کہلاتا ہے. حدیث پاک میں کے مطابق دعا کتنی باتوں سے خالی نہیں ہوتی؟ حدیث پاک کے مطابق دعا 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی. یا تو دعا کرنے والے کو دنیا میں اس کا بدلہ مل جاتا ہے، یا پھر اس کی دعا سے اس کا کوئی گناہ معاف ہو جاتا ہے، یا پھر اس کے لیے آخرت میں اس کا اجر ہو جائے گا کہ جب وہ قیامت کے دن اس اجر کو دیکھے گا تو وہ تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی. جی، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حسنین قادری بن منور علی، جامعۃ المدینہ فیضان ضیاء مدینہ میں درجہ سادسہ کا طالب علم. ویسے کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ویسے آبائی تعلق تو لاہور سے، لیکن کراچی میں ہی رہائش ہے اور جامعۃ المدینہ پہ فیملی بھی یہیں ہے آپ؟ فیملی بھی یہی ہے. اچھا. یہ بتائیں کہ غبطہ اور تنافس میں فرق کیا ہے؟ یہ کسے کہتے ہیں؟ غبطہ اور تنافس یہ ہے کہ بندہ یہ تمنا کرے کہ یہ نعمت جو ہے یہ سامنے والے کے پاس بھی رہے اور مجھے بھی حاصل ہو جائے. ہاں صحیح. تربوز کب کھانا مفید ہے اور اس کے کھانے کا کیا فائدہ ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تربوز کھانے سے پہلے کھانا مفید ہے کیونکہ یہ پیٹ کو دھو دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے. واہ واہ ماشاءاللہ. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. جو تحریری پیپر تھا اس میں بھی ماشاءاللہ آپ نے پورے 50 میں سے 50 نمبر لیے ہیں. چلے تشریف رکھیں، سوال کریں بھائی. حدیث مبارک میں طاقتور کسے قرار دیا ہے؟ بخاری شریف میں ہے کہ طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہو اور غصے کے وقت بچھاڑ دے، بلکہ طاقتور تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. یہ بتائیں جو شخص جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کی بو سے کتنا میل دور چلا جاتا ہے؟ جو شخص جھوٹ بولتا ہے فرشتہ اس سے 1 میل دور ہو جاتا ہے. 1 میل دور ہو جاتا ہے. یہ بتائیں کلام آپ نے یاد کیا ہے؟ جی کلام سارے یاد ہیں. سارے یاد کیے؟ جی جی. کیا بات ہے. ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اچھا یہ بتائیں امام غزالی کھانا کھانے سے پہلے پھل کھانے سے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر پھل ہوں تو پہلے وہ پیش کیے جائیں کیونکہ طبی لحاظ سے ان کا کھانا زیادہ موافق ہے، کیونکہ یہ جلد ہضم ہوتے ہیں، اس لیے انہیں معدے کے نچلے حصے میں ہونا چاہیے. فرض کفایہ کسے کہتا ہے؟ فرض کفایہ وہ ہے جو ایک بھی ادا کر لے سب بری ذمہ ہو جائیں گے. ایسا شعر سنا ہے جس میں ماں باپ آتا ہو؟ میرے مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم، جن پہ ماں باپ فدا یہاں کرم ان کا دیکھو. السلام علیکم ورحمۃ. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ریحان عطاری. عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروہ کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دمِ رضا جاری ہو میری زباں پر، خدائے محمد برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد خدائے محمد. میرا نام محمد آصف مکانی ہے. بائی پروفیشنل میں بینکر ہوں، کراچی کا رہنے والا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی پروفیشنل فورم ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر بھی ہوں میں. آپ کو کیسے شوق ہو گیا ذہنی؟ لاسٹ ٹائم بھی آیا تھا میں، سوال جواب کلیئر کر لیتے، اشعار میں پھنس گیا تھا، اس وجہ سے آگے نہیں جا سکتا. آج بھی پھنسنا ہے یا نکل جانا ہے؟ کچھ پتہ نہیں ہے، لگاتار ایسے ہی رہے کیونکہ اشعار کی اتنی زیادہ تیاری نہ صرف یہ بلکہ ان کے صاحبزادے بھی آڈیشن میں شامل ہیں. اچھا انہوں نے بھی آئے؟ ارے واہ، انہوں نے بھی آڈیشن. باپ اور بیٹے دونوں آ گئے. پہلے دیکھتے ہیں ابو پاس ہوتے ہیں بیٹے پاس ہوتے ہیں. خیر پاس تو آپ سارے ہی ہیں، یہاں تک آ گئے، یہ بھی بڑی بات ہے ماشاءاللہ. اچھا اب یہ بتائیے کہ فرض کفایہ کسے کہتے ہیں؟ فرض کفایہ وہ ہے کہ اگر کوئی بھی ایک مسلمان ادا کر لے تو باقی سب بری ذمہ ہو جاتا ہے. نماز جنازہ غائبانہ ہو سکتی ہے؟ نہیں، اس کے لیے میت کا موجود ہونا ضروری ہے اور بہتر یہ ہے کہ امام میت کے سینے کے پاس کھڑا رہے. چلے ماشاءاللہ آپ سب اسلام پہ بیٹھیں گے، ہم تھوڑی دیر میں انشاءاللہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ذہنی آزمائش سیزن 15 کے آڈیشن جاری ہیں. پہلے پلان یہ تھا کہ اس بار کراچی کی بھی ایک ہی ٹیم لی جائے اور باقی کچھ شہروں میں اضافہ کر دیا جائے، مگر کراچی کے آڈیشن کے بعد جو ٹیلنٹ سامنے آیا، جو اسلامی بھائی سامنے آئے اور جس انداز سے ان کی تیاری سامنے آئی، تو ایک بار پھر ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ کراچی چونکہ ایک دعوت اسلامی کا بھی وفاق ہے اور تقریباً 3 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے، تو یہاں تعداد زیادہ ہوتی ہے، تو ہم نے پھر 2 ہی ٹیمیں اس بار بھی پلان کی ہیں. تو انشاءاللہ پہلی ٹیم کا ہم اعلان کر رہے ہیں، نعمان علی ولد قربان علی.
जोर से कहेंगे सुभान अल्लाह। मोहम्मद आसिफ माकानी वल्द मोहम्मद अनवर माकानी माशाअल्लाह, और मोहम्मद हसनैन कादरी वल्द मुनव्वर अली माशाअल्लाह। और इसी तरह एक और टीम कराची की होगी, असगर अत्तारी वल्द अली अहमद खान, मोहम्मद ज़यान अत्तारी वल्द उवैस महमूद, सैयद जमाल रज़ा अत्तारी वल्द शेर मोहम्मद कादरी। ये आपके लिए मिल के हाथ लगा लें इसको। वैसे तो आप कराची में ही हैं, आपको टिकट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक अलामती टिकट है, ठीक है। तो ये आप आ रहे हैं इंशाअल्लाह, और आप आ जाएं तीनों मिलके। अच्छा, इसमें मेरी गुजारिश ये है कि जिन बच्चों को हमने आखिरी स्टेज पर बुलाया था, आप सब भी कामयाब हैं। अल्लाह पाक आप सबको आलिम बाअमल बनाए। जिन्होंने भी हिस्सा लिया, अल्लाह सबको खुशियाँ नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।